इस तरह के जोड़े कोई इतने मते पाए जाएंगे जो अज रिकॉर्ड किए गए जो लोगों के जोड़े बहुत सारे किसान लीडर ने अपने अपने विचार पेश किए कोई इन्होंने कोई रिटन रूप दे के भी सरकार तक भेजा जा सकता ਜਾਂ लोगों को जागरूक करने वास्ते कोई इस तरह की प्लैनिंग भी है जो रिटन रूप ਨੂੰ सरकार तक भेजने की गल करते जो मीडिया साडा नैशनल मीडिया साडा अपना मीडिया जिहड़ा हैगा आ सारा मीडिया ये सरकार तक आवाज़ पहुँचाऊगा। असीं चर्चा करने वास्ते हुण भी तैयार इत्थे भी चर्चा ही हो रही है। असीं कहंदे उस पार्लीमेंट नूं तुसीं छड्डो साडी पार्लीमेंट 'च आके साडा विरोधी धिर बन के चर्चा करो पब्लिकली चर्चा करो। इत्थे सारा देश का मीडिया इत्थे लगा होया आ। असीं इहदे विच हारांगे ते असीं वापस जावांगे तुसीं हारोगे तो तुसीं अस्तीफा दो अपनी कुर्सियां तो तुसीं अस्तीफा दो अपनी कुर्सियां तो। एक चैलेंज कहा जा सकता भी जे भारतीय सरकार का कोई भी वड्डे तो वड्डा मंत्री या जिहड़ा चर्चा घाड़ू हैगा वो इत्थे आके तुहाडे नाल डिबेट कर सकदा तुहाडे वालों चैलेंज हैगा भी साडे नाल गलबात ते करे भी ये कानून कित्थों चंगे आ किन्ने चंगे चैलेंज आ कि असीं बैठे हुए चर्चावां कर रहे हैं थोड़ी दूरी है 200-300 गज की दूरी ते असीं बैठे हुए हैं। दो पार्लीमेंटां कदी जिंदगी 'च लगियां नहीं सी ते ये लग गईयां पर जे इन्हां ने हल हाले भी ना कढ़िया ना आउण वाले दिनां दे विच असीं पिंडां दे विच इन्हां दा हल कढांगे। आउण वाले दिनां दे विच असीं पिंडां दे विच इन्हां दा हल कढांगे। इत्थे तक किसान नहीं हरेक वर्ग औखा आ अध्यापक औखे आ डॉक्टर औखे आ जिहड़ा बेरोजगार साडे भैन भरा छोटे बच्चे आ वो औखे आ सारे विरोध कर रहे हैं। तो जेकर ये चंगा हुंदा साडे देश का प्रधानमंत्री आ जिहड़ा देश का किसान अज अंधत आ अज सड़कों पर बैठा होया आ पिछले 8 महीनों तो असीं बैठे हुए संघर्ष लड़ रहे रत्ती भी दर्द नहीं आ 550 के करीब साडे शहीद हो गए किसान और इन्हां को हाले डाटा ही है नहीं। कहते भी साडे कोल जिहड़े किसान संघर्ष जिन्हां दी जानां गईयां साडे कोल वो भी डाटा है नहीं तुहानूं लगदा भी शायद भोले होण ना होवे विचारां कोल डाटा विचारे नहीं हैगे सारा डाटा उन्हां दे कोल हैगा ये भोले नहीं हैगे सारा कुछ इन्हां नूं एक एक संघर्ष का पता कल नूं तां कहूगे इत्थे संघर्ष होया ही नहींगा ये तो कल नूं ये भी मुकर जाणगे चर्चा करके भी मुकर ही आ भी कानूनां दे विच काला की आ। इसे करके असीं कहने आ भी भाई अपना दिमाग जरा थोड़ा टिकाणे रखो भाई अपना दिमाग जरा थोड़ा टिकाणे रखो। इन्हां लोगों ने वोटां पा के तुहानूं इन्हां कुर्सियां ते बिठाया सी तुहाडी जद्दी जगीर नहीं हैगी जिहदा तुसीं अज हट कर रहे हैं तुसीं हंकार कर रहे हैं जिहदा तुसीं 2022 भी आया तो 2024 भी आया ये तो कहिंदे पे बैठे रहन किसान असीं इन्हां नूं रद्द नहीं करांगे कोई नहीं बैठे हैं 24 तक हल करा के जावांगे इन्हां दी जड़ां हिला के जावांगे इदां जाने वाले नहीं हैगे असीं। सुन के खबरां देख के किन्नी कि जिहड़ी आ वो लज्जा आउंदी होगी भी यार साडे देश दे अन्नदाते किसान सड़कों ते अज साडे तो सोहना जिहड़ा वो संदेश पढ़ रहे हैं साडे तो सोहनी चर्चा कर रहे हैं असीं उत्थे महज सौ रहे हैं बहुत सारे सौ जाते कोई कहंदा मेरा मोढा उतरिया कोई कहंदा मैनूं कुछ हो गया इस तरह दे भी चुने पंजाबियां ये जिहड़े कानून आ ये किसानी दे गले दा फंदा आ जेकर ये मन दे विच इन्हां दे भुलेखा हैगा आ कि असीं कानून रद्द नहीं करने वो असीं भुलेखा इन्हां दा कढ के जाना आ असीं अगे जाना मंजूर करांगे शहीदियां देनियां मंजूर करांगे पिछे मुड़ना असीं मंजूर नहीं करांगे इन्हां बिल्लां नूं रद्द कराउण तों साडे कोल कोई रस्ता है नहींगा। ताकि आने वाले समय भी कोई इस तरह के तिखे प्रोग्राम या होर प्रभावशाली प्रोग्राम दिते जा सकते जिन सारे लोगों को शामिल होने का सद्दा होगा जिंदा होर भी समुचे जिहड़ा कि लोकाई दे उत्ते जां भारत वासियों के सिस्टम के उत्ते होर प्रभाव पवे प्रभाव इहदा भी हैगा। पूरे देश दे विचों पूरे भारत दे विचों इत्थे आए आ गिणवे चुणवे साडे पंजाब वालों 100 बंदा ते 100 बंदा जिहड़ा आ दूसरियां सीटां तो किसान जिहड़ा आ वो इत्थे साडीआं भैणां भी आईआं आ ते साडे किसान भी आए आ मिल के महज 200 बंदा असीं इत्थे लैके आए हैं। जदों आए उस वेले भी सानूं तां प्रशासन ने रोकिਆ ने चैकिंग करनी आ इन्हां नूं सैनिटाइजर कित्थे हैगा करोना किहड़ी चैकिंग तुसीं साडी करनी है कित्थे हैगा करोना किहड़ी चैकिंग तुसीं साडी करनी है। दिन ढल चुका है किसान संसद जिहड़ा अज दा दिन वो खत्म हो चुका है इधर नूं तुसीं देख सकते हो पहलां दूर तक जिहड़ा संसद की समाप्ति का समा किस तरह का हैगा सारे किसान लीडर जिहड़े मीडिया दे नाल अज दा दिन ढलन तो बाद संसद की समाप्ति तो बाद हाल चाल दस रहे भी अज दा दिन किवें रहा और ये बहुत अहम हैगा सारे दे सारे किसानां वास्ते किसान हमायतियां वास्ते किसान लीडरां वास्ते तां असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। तां पहला दिन सी जी किसान संसद दा की जिहड़ी आउटपुट हैगी है किस तरह दा रहा बहुत वधिया रहा महाराज की पूरी किरपा है पूरा चढ़दी कला च रहा अज बकायदा तौर पर जिस तरह असीं चाहुंदे सी उस तरह होया कि स्पीकर चुनिया गया डिप्टी स्पीकर चुनिया गया और साडे जिन्ने भी MP किसान MP वो सामने बैठे हुए सी कुर्सियां ते उन्होंने अपने विचार रखे एजेंडा रखा गया APMC एक्ट का वो तो अज भी चर्चा हुई कल भी चर्चा होएगी बकायदा तौर पर उन्होंने घोखिया गया देखा गया कि कानून कित्थों काले आ की इहदे विच काला आ की सही आ की गलत आ पूरियां चर्चावां होईयां उत्ते जदों लंच टाइम भी होया टी टाइम भी होया बकायदा तौर पर सारा कुछ इत्थे मुकम्मल जिहड़ा अज दा संसद का प्रोग्राम सी साडा संसद जिहड़ा अज इजलास होया
ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 11 ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਘਾੜੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਤਦੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ, ਓਪਨਲੀ ਤਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, 200-300 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਖਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਔਖਾ ਆ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਔਖਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਔਖਾ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਔਖੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਔਖੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਔਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ, ਰਤੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ? ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੂਗੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2022 ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ 2024 ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ 24 ਤੱਕ, ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਉਤਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੀਸਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਲੋਕੀ ਸਤਿਓ ਪਏ ਆ, ਤਪਿਓ ਪਏ ਆ ਲੋਕੀ। ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ, ਐਡੀ ਕਹਾਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੂਚ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 200 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਟ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ 2022 ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ।